वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों का मैं रमनदीप कौर निੱਘਾ स्वागत करदी हाँ। तो दर्शकों, सब तो पहलां तो एक बाणी चैनल के सारे ही परिवार नूं, देशां विदेशां दे विच बैठी साडी सिख संगत नूं, जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख वसदा है, सारिआं नूं सब तो पहलां तो खालसे दे जन्म दिहाड़े दियां बहुत बहुत वधाइयां। खालसा साजना दिवस विसाखी वाला दिन साडे लई सब तो महत्वपूर्ण दिन। सानू उस दिन आइडेंटिटी मिली, पहचान मिली वक्खरी। और विसाखी का दिन साडे लई इउं हो जाता है कि एक वक्खरी जी एनर्जी आउंदी है। सानू उस दिन इउं प्रतीक हुंदा, इउं फील हुंदा कि एक वक्खरी जी एनर्जी आउंदी है। ते दूजा, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ भी पंथक कारज या साडियां कोई पंथक गतिविधियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। आज़ादी की जंग दे विच हिस्सा लैण वाले सरदार भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह ते उन्हां दे नाल होर बहुत सारे क्रांतिकारी जिहड़े आज़ादी की जंग दे विच शहीद होए ने। ते जलियांवाले बाग दा हत्याकांड आ जिहड़ा ना कदी भुल्लण योग है ते ना कदी बख्शण योग है। अज इसे सारे पासे दे दुआले मेरे नाल गल करन दे लई मौजूद ने सरदार कमलजीत सिंह जी। सब तो पहला तो मैं गल नूं अगाह तोरां, पहला मैं इन्हां दा एक बाणी चैनल दे उत्ते स्वागत करदी हां जी। बहुत बहुत स्वागत है वीर जी तुहाडा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी वधाइयां तुहानूं खालसा साजना दिवस दी। और नाल ही वीर जी आपां गल शुरू करांगे कि खालसा साजना दिहाड़ा विसाखी दा दिन देशां विदेशां दे विच भी संगत जिथे भी सिख वसदा उत्थे मनाउंदा। सानूं इदां है कि सानू एक वक्री आइडेंटिटी, खालसा शब्द, खालसा नाम साडे नाल लग्या। और नाल ही अज तुहाडे नाल विशेष तौर ते गलबात करन दा मेरा मकसद ये है कि इस नूं असीं ना जलियांवाले बाग दा जिहड़ा सक है, जिहड़ा हत्याकांड है, वो भी ना भुल्लीए। नौजवानां नूं वो भी चेता कराइए कि वो भी विसाखी वाले दिन ही होया सी। तां तुसीं शुरुआत दे विच कित्थों शुरू करोगे? क्योंकि शुरू तो आप खालसा साजना दिवस दिहाड़े तो ही शुरू करते हैं, क्योंकि सब तो ज़्यादा जोश का दिन है साडे लई। तां किवें तुसीं वेखदे हो? भैन जी, अज साडे सिखां लई, सिख पंथ लई, नानक नाम लेवा जिन्ने भी हैं संसार विच, उन्हां लई बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है जी। विसाखी 1699 की इतिहास विच वो दिन सी जद सानू गुलामी दी उस दौर चों कढ़िया गया। सानू गुरु साहब ने बल दिता जी। सानू गुरु साहब ने स्वरनिटी दी, पातशाही दी, गरीबां नू चुक के अपने नाल बिठा दिता, आपे गुर चेला बन गए। बिल्कुल ऐसा कोई सानू मिसाल दुनिया विच किधरे नहीं मिलेगी जिले गुरु साहब ने आप नकमस्तक होके 5 प्यारियां नू अपने बराबर का दर्जा दे के उन्हां कोलों अमृत पान किया। लेकिन जिहड़ा खालसे दा सफ़र है वो गुरु नानक साहब तो ही शुरू हो गया सी। गुरु नानक साहब ने राज की गल की, भाई गुरदास जी दीयां वारां अगर असीं पढ़ीए तो उहदे विच वो गल बड़े साडी बड़े जिक्र आते हैं, राज की गल आती है। तो नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीव दे। जिले सतानी की गल आती है तो किले उसारे गए, नानक ने राज चलाया। तो राज सिर्फ शारीरिक बल नाल नहीं मिलते, मानसिक बल भी चाहिए ने। तो साडे कोल जिहड़ा साडा संविधान है सिखां दा, जिहड़ा साडा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिहड़ा रब्बी ज्ञान है, जिहड़ा ब्रह्म ज्ञान है, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने। तो खालसे दा सफ़र तो गुरु नानक साहब तो ही शुरू हो गया सी। विसाखी उस तो पहला एक कल्चरल फैसटीवल सी, जिले फसलां कट्टी जांदी सन, किसान फसल कट के घर लिआंदा सी, खुशियां मनाई जांदी सन, मेले लगदे सन। बट उन्हां मेलिਆਂ ਨੂੰ एक मकसद देना,
ਉਹਨਾਂ ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਇਹ ਇਉਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਲੱਗਦਾ, ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਕੱਠ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜੋਗੇ? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਵਿਸਾਖੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰੀ ਆਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੀ ਐਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਵਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਰਨਿਟੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਈ ਖਾਲਸੇ ਸਜੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਤਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਮੰਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਬੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਬਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜ ਕੇ ਟਕਸਾਲ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਵਰਨਿਟੀ ਦਾ, ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਲੇਗੀ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਭਗੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਖਰੀ ਝੰਡਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 1846 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਹਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਐਂਗਲੋ ਫਸਟ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿਲਟਰੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਤਰਫ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਿਸਾਖੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਛੇੜੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹੀਓ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ 1919 ਦੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ 1919 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਅਨਲੌਫੁਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚੁੱਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ 1919 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਸੱਤੇਪਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਫੁਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਕਿ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਾਪਿਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰੈਗਨਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਾਈਕਲ ਓ ਡਾਇਰ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ 1650 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀ ਔਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਅਚਾਨਕ। ਉਹ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕੇ। 1650 ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਮਲਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ 5 ਲੋਕ ਹੀ, 5 ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਪਿਓਰ, ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਲਾਮ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹੀਓ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਣਕ ਇਹ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਸਵਰਨਿਟੀ ਲਈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਲਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ।
ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸੇ ਸਜੇਗੇ, ਘੜੇਗੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜੇਗੇ, ਕਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜੇਗੇ, ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜੇਗੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜੇਗੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਪੰਥ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਤਾ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਢੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧ ਮਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੇ ਜੈਸੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਰੋਂਦ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਦੇ ਠੀਕ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ। ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਹੋਮੇਜ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਕਦੀ ਉਸ ਜੋਤੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 1919 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਗੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਪੰਥ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਰਾਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਗਲਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਮਾਰਕ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਣਗੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਵਿਰਲੇ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਸਾਂਭળਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਰੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 1919 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਓ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਆ, ਨਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਅਣਖ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਖਲਾਪਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਮਲਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਚਾਹੇ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸੋੜੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਜਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿ हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहाँ खुदा के लिए। बिल्कुल ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਕਿਧਰੋਂ? ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 5 ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ? ਨਾਈ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਿਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੇਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਧਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ, ਸਾਧਕ ਤੇ ਯੋਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਧਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਿਆ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਮਰਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੋਜਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਜਣ ਦੀ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੂਰਤ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਕੌਮ ਜਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਲੜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਹਦੀ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਚੋਂਦਾ, ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਬਣਾਈ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਘੜਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਾ ਉਹ ਸਵਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੀडम ਫॉर ਆਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਫਰੀडम ਐਂਡ ਫੂਡ ਫॉर ਆਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੁਹਾਵਣੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਕਸਰ ਕਮਲਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਥ ਨਾ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੀਏ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਮਲਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇੱਥੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਉਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।